السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محبت پڑی بلغ العلا بکماله كتب الدجى بجماله. توحید کی امانات سینوں بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. محمد نے آکر کفر کو مٹایا مٹا کر صداقت بتایا. بلغ العلا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. আর আওয়াজ করে মুহাব্বতে রব্বুল আলামিনের স্মরণ করি, জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا يا ساكن القصر المعلى ستدفن عن قريب في التراب له ملك ينادي كل يوم لذول الموت وبلول الخراب. قليل عمرنا في دار دنيا ومرجعنا إلى بيت التراب.
ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এটা আমার জুড়ে না, বললাম না চাপাই দিতে। سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تکبیر میں کلمہ میں نماز میں ادا میں تکبیر میں کلمہ میں نماز میں ادا میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد ہے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد تری میں فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد تری میں لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد لکھا ہوا تو باپ ملا نام محمد ہے میم میں محبوب یہ مطلب کا اشارہ ہے میم میں محبوب یہ مطلب کا اشارہ پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد দেবীপুর তাওহীদি জনতার উদ্যোগে আয়োজিত অধ্যকার মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান আওয়াম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির মহান স্রষ্টা রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকর ও সুজুদ। যে মহান রব্বুল আলামিন অত্যন্ত দয়া ও মায়া করে ভালোবেসে মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে হাকিম ও মহাবাণী পবিত্র হাদিস শরীফের আলোকে ইহকাল জীবনে শান্তি ও পরকাল জীবনে মুক্তির সন্ধানে বেহেশতের বাগান উলামায়ে কেরামদের মজলিস, আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিনদের মজলিস তথা গুনাহ মাফের মজলিসে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলা থেকে হেফাজত করে 10 মায়ের 10 সন্তানকে আপন হয় একই জায়গায় জুড়ে মিলে বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুযনিবিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সাইয়্যিদুস সাকালাইন, ইমামুল মুরসালিন, শফিউ আযম, রাসূল আকরাম, রহমত আলম, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, শফিউ মাহশর,
साक़िए कौसर, आकाए नामदार, मदीना का ताजदार, आफताब नबूवत, फख्र मौजूदात, सय्यदुल मखलूकात, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সর্বোপরি শকর, যে দয়াময় করুণা আর নজরে আকাশের অবস্থাটাকে অনুকূলে রেখে হাজার 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 মুসলমানের মাঝে আপনাদেরকে এবং আমি গুনাহগারকে বাছাই করে দ্বীনের নিসবতে এখানে আসা ও বসার তৌফিক দান করেছেন। এজন্য মহব্বতের সাথে আরেকবার শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার নিয়তে পবিত্র কালামে পাকের এক আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। বিশ্ব নবী, শেষ নবী, মহানবী, শ্রেষ্ঠ নবী, জিন্দা নবী, হায়াতুন নবী, তার পবিত্র জবানের বাণী অসংখ্য অগণিত হাদিস শরীফের মধ্য থেকে একটি হাদিস এবং প্রসিদ্ধ এক হাদিস উম্মুল হাদিস বা হাদিসে জিবরাইলের এক অংশ আপনাদের সামনে পড়েছে। তৌফিক কামনা করি প্রভুর দরবারে তিলাওয়াতকৃত আয়াতে কারিমা ও হাদিস দ্বয়ের আলোকে ইখলাসের সাথে আমলের নিয়তে ধৈর্যের পরিচয়ে কিছু কথা আমাকে বলা এবং আপনাদেরকেও আমলের নিয়তে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে ধৈর্যের পরিচয়ে শ্রবণ করার মতো তৌফিক দান করুন। অন্তর খুলে বলুন আমিন। আল্লাহ পাক মুমিনকে বয়ান করতেছেন, কোন বেঈমানকে না, মুমিনকে বয়ান করতেছেন, ডিভাইড করতেছেন না। মুমিনদের মাঝে কে বড় লোক, কে ছোট লোক, কে ধনী, কে গরিব, কে শিক্ষিত, কে অশিক্ষিত, কে সাদা, কে কালো। মুমিনকে বয়ান করতেছেন আল্লাহ। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকিল্লাহ, হে মুমিন। মুমিন তাকেই বলে আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত। আমরা আল্লাহ বিশ্বাস করি, রসুল বিশ্বাস করি, এজন্য আমরা মুমিন। অতএব আমরা আল্লাহ মানি, রসুল মানি, অতএব আমাদেরকে তো কোনো বয়ানের প্রয়োজন নেই। বয়ান দরকার বেদিনদের সামনে, ইহুদি, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু, তাদের সামনে বয়ানের দরকার। তাদের পাশে বয়ানের বিন্দু মাত্র সময় না দিয়া পুরাটা সময় যে মুসলমানের কাছে দিলাম, কারণ কি? অথচ অন্তরের মণিকোঠায় প্রশ্নবদ্ধ মূল যে নবীজি তাবলীগ করেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন বেদিনকে, কালেমার কথা বলেছেন বেদিনদের সামনে। কেউ প্রশ্ন করে বসে আছেন, তাহলে মুসলমানের কাছে আমরা কেন তাবলীগ করব? আমরাও তো বেদিনদের কাছে করা উচিত। এরকম কেউ প্রশ্ন করে, আপনাদের এলাকায় করে কিনা জানি না, যে নবীজি তাবলীগ করেছেন কাফেরদের কাছে, তোমরা মুসলমান কেন মুসলমানের কাছে তাবলীগ করো? এ হলো তার প্রশ্ন। এই কথাটা সে কোনো চিপা চাপায় বলে নাই, এরকম একটা ময়দানে মাইক নিয়ে বলেছে, চিৎকার করে উজাড় কণ্ঠে। জবাবের আগে তাকে আগে প্রশ্ন আমার পক্ষ থেকে, যে হযরত আপনি প্রশ্ন করলেন রাসূল আকরাম তাবলীগ করেছেন কাফেরদের কাছে, মুসলমান তোমরা কেন মুসলমানের কাছে গাট্টি নিয়ে দৌড়াও, তাবলীগ নিয়ে দৌড়াও, চিল্লা নিয়ে দৌড়াও? হলো প্রশ্ন। যে বলেছেন সে কোন হিন্দুদের গির্জায় বসে বলে নাই, অবশ্যই কোন মন্দিরে বসে কথাটি বলে নাই। সেও এরকম একটা মজমার মাঝখানে সে বলেছে যে মজমায় সব মুমিন মুসলমান। এই বুলেটিন দিয়া সে প্রায় 1.5-2 ঘন্টা রাসূলের শানে দ্বীনের উপরে কথা বলতেছেন। যিনি প্রশ্নটা করলেন আবার তিনি এই মুসলমানদের কাছে কোরআন হাদিসের কিছু বয়ান কইরা 2 ঘন্টা পার করলেন। তাহলে যদি রাসূলের তাবলীগটা বেদিনদের কাছেই প্রযোজ্য হয়, তোমার এই প্রশ্ন সঠিক হয়, এখন মুসলমানের কাছে তাবলীগ চলবে না, তাহলে আমার প্রশ্ন হলো, তুমি এই কথাটা বইলা আবার কেন মুসলমানকে তুমি নিজেই তাবলীগ করতেছ?
তোমার কথাটা গ্রান্টেড হতো ওই সময় যদি তোমার এই বক্তব্যটা হিন্দুদের মন্দিরে হতো, কোন খ্রিস্টানদের গির্জায় বসে বলতা যে আমি খ্রিস্টানকে বয়ান করতেছি, তোমরাও করো, মুসলমানের কোনো বয়ান নাই। এ হলো যুক্তির কষ্টি পাথরের জবাব। আল্লাহ পাক মুমিনকে বয়ান করতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইত্তাকিল্লাহ, হে মুমিন আল্লাহকে ভয় করো। কাকে? ভিন্ন আয়াতে বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু বিল্লাহ, হে ঈমানদার তোমরা ঈমান আনো। ভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা, এই মুমিন মুসলমান হও। ভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। এই মুমিন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর মুসলমান না হয়ে মরবি না। মুমিন তো সে আল্লাহকে মানে, নবী মানে, তাকে আবার ঈমান আনতে কেন বলেন আল্লাহ? আল্লাহ নিজে বলেন, হে মুমিন তুমি ঈমান আনো, হে মুমিন তুমি মুসলমান হও, হে মুমিন তুমি আল্লাহকে ভয় করো। এখানে প্রথম আমরা জানবো আল্লাহ মুমিনকে ঈমানের দাওয়াত দিতেছেন, আল্লাহর ভয়ের বয়ান করতেছেন। আল্লাহ যদি মুমিনকে বয়ান করতে পারেন, দাওয়াত দিতে পারেন ঈমানের, আমরাও দিতে পারবো, অসুবিধা আছে? বন্ধু ওই কথাটা বললেন কেন? হয়তো সে মূর্খ ধর্মান্ধ অথবা সে শিক্ষিত শয়তান ইহুদির দালাল। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন, সহি তরিকায় চলার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ মুমিনকে বলেন, হে ঈমানদার, চাই তুমি ধনী হও গরিব হও, শিক্ষিত হও অশিক্ষিত হও, কালো হও সাদা হও, আমি আল্লাহকে যারা মানো তোমরা ভয় করো। ভয় শব্দটা বাংলা, তার আরবি শব্দ হলো তাকওয়া। আরবিতে কিছু শব্দ আছে, লফজে মুরাদেফ, লফজে মুশতারেক। লফজে মুরাদেফ হলো এক অর্থের অনেক শব্দ, আর লফজে মুশতারেক হলো অনেক, কি বলে, অনেক শব্দের এক অর্থ, বা এক শব্দের অনেক অর্থ, আর একটা হলো অনেক শব্দের এক অর্থ। লফজে মুরাদেফ আর লফজে মুশতারেক হলো এক শব্দের অনেক অর্থ। মুরাদেফ হলো এক অর্থের অনেক শব্দ। যেমন ভয় একটা শব্দ, এটা একটা অর্থ, এর আরবি আছে তাকওয়া, আরবি আছে খাশিয়া, আরবি আছে খাউফ। আল্লাহ বলেন, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله। খাশিয়াতুন মানে ভয়, তাকওয়া মানেও ভয়, খাউফুন মানেও ভয়। وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى। খাউফুন মানেও ভয়, খাশিয়াতুন মানেও ভয়, তাকওয়া মানেও ভয়। ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা। উলামায়ে কেরাম আল্লাহকে বেশি ভয় করবেন। কথাটা কার? আরো আস্তে করে বলেন। আল্লাহকে আল্লাহ বলতে আপত্তি আছে নাকি? জোরে বলেন। অনেকের আল্লাহকে আল্লাহ বলতে আপত্তি আছে। আমরা মাঝে মাঝে আওয়াজ পাই কেউ কেউ আল্লাহকে আল্লাহ বলতে চান না। কেন কয় বহুদিন ধরে আল্লাহ আল্লাহ ডাকি, কত আর এক নাম ডাকতে মজা লাগে।
আর ভালো লাগে না আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাক। এখন একটু ভিন্ন ভাবে ডাকি, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ডাকি, আল্লাহ আর কইতে মনে চায় না। ওই লোকটা টপ লেভেলের একজন নাম্বার ছাড়া বুদ্ধিমান। কার মতো? এলাকায় যুবক ঘুরে কণ্ঠবাজি করে চিৎকার করে বলছে, খবর শুনছো? কি খবর? আমি কর্মসূচি পাল্টাইছি। 40 বছর পর্যন্ত যে মাকে মা ডাকি, আম্মু আম্মু বলে ডাকি, বাবাকে আব্বু আব্বু বলে ডাকি, অন্তর ঘুরায় দিছে। এখন আর কতবার আব্বু খাওয়া যায় আর আম্মু খাওয়া যায়। আজকে থেকে পরিকল্পনা করেছি, আজকে থেকে আর আম্মাকে আম্মা বলবো না, আব্বাকে আব্বা বলবো না। কারণ এক কথা কতবার বলা যায়। আজকে থেকে আব্বাকে তালই বলে ডাকবো, আম্মাকে মাওই বলে ডাকবো। এ যেমন নাম্বার ছাড়া বিয়াদব অসভ্য, ঠিক যে মুমিন আল্লাহ পাকের নিয়ামত উপভোগ করার পরে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে, আল্লাহকে আল্লাহ বলতে চায় না, সেও তেমন আহমক এবং আল্লাহর বড় দুশ্মন। অতএব আপনাদের আল্লাহকে আল্লাহ বলতে অসুবিধা? উলামায়ে কেরাম আল্লাহকে বেশি ভয় করবেন। কথাটা কার? ভয় করবেন তার মানি টুপিও ঠেসে মাথায় দিবেন, জামা পরবেন, পাগড়ি গলায় ঝুলাবেন, আর ভিতরে ভিতরে গিয়া দুনিয়ার স্বার্থের পেছনে পড়ে ঈমান আমল বিক্রি করবেন। হ্যাঁ, এমন আলেম আছে না নাই? তাহলে আল্লাহর কালাম মিথ্যা হয়ে গেল? অবশ্যই না। আল্লাহ পাকের কথা সত্য, তবে আলেম সে মিথ্যাবাদী। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই সে আসলে আলেম না। আর যার মধ্যে ভয় আছে তার প্রমাণ হলো সে গুনাহ করবে না, আল্লাহকে বেজার করবে না। যে কাজে আল্লাহ বেজার হয় সে কাজ সে কোনদিন করবে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ পাক বলেন, হে মুমিন আল্লাহকে ভয় কর। এক ভয়ের আরবি শব্দ তাকওয়া, আর এক ভয়ের আরবি শব্দ আর একটা হলো খশিয়া, আর এক শব্দ হলো খাউফ। খাউফুন মানিও ভয়, তাকওয়া মানিও ভয়, খশিয়াতুন মানিও ভয়। ব্যবধান। খাউফুন শব্দটা পরকালীন ভয়ের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। খাউফুন মানিও ভয়, তবে ব্যবহার হয় পরকালীন জীবনের জন্য। আর খশিয়াতুন ওই ভয়কে বলা হয় বান্দা তোমার জিন্দেগিটা একবার অতীত হয়ে গেল, সামনে তোমার সময় চলছে, তুমি এখন গুনাহ করতেছো, অতীতেও তুমি কম গুনাহ করো নাই। আমলনামায় যদি একবার তাকাও দেখবা তোমার গুনার কারণে লজ্জায় মুখ খুলতে বড় ভয় হয়। আল্লাহ পাক বলেন, হে গোলাম, পাহাড় পরিমাণও যদি গুনাহ করে ফেলো, আমি আল্লাহর দরবারে তওবা কর, আমি তওবার দরজা খুলে রাখছি, কারণ আমার মতো দয়াময় কেউ নাই। আমি আল্লাহ যদি দয়া না করতাম তওবার দরওয়াজাটা খোলা রাখতাম না। বান্দা তুমি পাহাড় পরিমাণও যদি গুনাহ করো তওবা কর। আর তওবাটা এমনি করা যায় না, তওবার জন্য শর্ত হলো অন্তরে ভয় ঢুকাও। যদি ভয় না থাকে কোনদিন বান্দা তওবার দরওয়াজায় আসতে পারবে না। ছাত্রকে প্রশ্ন করি, হে ছাত্র, তুই ওস্তাদের সামনে অন্যায় কেন করো না? বলে, ওস্তাদরে বড় ভয় পাই। সন্তানকে প্রশ্ন করি, হে সন্তান, মা বাবার সামনে কেন অন্যায় করো না? বলে, মা বাবারে বড় ভয় পাই। মুরিদান, পীরের সামনে কেন অন্যায় করো না? বলে, পীরের বড় ভয় পাই। এই বিচারকের সামনে আসামি কেন অন্যায় করে না? বলে, বিচারকরে বড় ভয় পাই। এই ভয় অন্তরে থাকার কারণে সে অন্যায়ের কাছে যায় না। বেয়াদবি যদি হয়, গালি দেয়, বরদোয়া করে। ওয়াল্লাহি, আল্লাহর কসম করে বলছি, হে মুমিন, আজ সন্তান পিতা মাতাকে যতটুকু ভয় পায়
ছাত্র ওস্তাদকে যতটুকু ভয় পায়, বিচারকরা আসামি যতটুকু ভয় পায়, মুরিদান পীর সাহেবরা যতটুকু ভয় পায়, আল্লাহর কসম এতটুকু ভয় যদি মুমিন আল্লাহকে পাইত, জীবনটা চলে গেল গুনাহ করতে পারত না। হরকে দারাত খৌফে হক দরদিল মদর জন্নতুল মাওয়াতে হদুরা মাকাম জুজবা হকচি জে মখাজিন সুজা ফজলে উআ মস্তে দর জুমলা জাহা। আল্লাহর ভয়, বান্দা তুমি এখন গুনাহ করে ফেলেছো, অতীত জীবনের গুনার জন্য তুমি তওবা করবা, এজন্য লাগবে ভয়। অতীতের ভয়ের সম্পর্কের নাম খাশিয়া। বান্দা ভবিষ্যৎ জীবনে না জানি আমার অজান্তে গুনাহ হয়ে যায়, এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য তোমার অন্তরে ভয় থাকতে হবে 24 ঘন্টা সেকেন্ডে সেকেন্ডে। অতএব অতীত জীবনের ভয়ের জন্য তোমার তওবা করা লাগবে, ভয়ের সম্পর্কের নাম খাশিয়া। ভবিষ্যৎ জীবনে যদি গুনাহ থেকে বাঁচতে চাও তাহলে তোমার অন্তরে ভয় ঢুকায় রাখতে হবে, ওই ভয়ের সম্পর্কের নাম হলো তাকওয়া। আর এই ভয় যার অন্তরে থাকবে তার নাম হলো মুত্তাকি। যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ পাক বলেন আমি মুত্তাকিনদের মর্যাদা কত বাড়াইছি তা জানো? উলাইকা আলা হুদাম মির রাব্বিহিম ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন। এরা সফল কাম বিনা হিসাবে জান্নাতের মেহমান। রঙ্গে তাকওয়া রঙ্গে সিদ্দিক রঙ্গে দিন তাআবদ বাকি কুওয়াদ বরআবেদি। মুত্তাকি কাকে বলা হয়? সাহাবায়ে কেরামদের পয়গম্বর বয়ান করতেছেন মা মানা তাকওয়া লুগাতান ওয়া ইসতিলাহান। সাহাবী তাকওয়ার পরিচয় জানো? সাহাবায়ে কেরাম জানলেও তারা বলতেন আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আ'লাম। জানলেও পয়গম্বরকে বলতেন আপনি এবং আল্লাহ ভালো জানেন। কারণ হলো আল্লাহর নবী থেকে মজার মজার কথা শুনবো, যে কথায় ভুল নাই, আর আমাদের কথায় ভুলের কোনো অভাব নাই। আল্লাহর নবী ডান হাত মোবারক উঁচু করলেন, শাহাদাত আঙ্গুলটা ভিন্ন করলেন। প্রত্যেকটা মানুষের বাম দুধের নিচে একটা গোশতের টুকরা আছে যার নাম হলো কলব। আল্লাহর নবী কলবের দিকে ইশারা করে তাকওয়ার পরিচয় দিতেছেন। আত্তাকওয়া হাহুনা, আত্তাকওয়া হাহুনা, আত্তাকওয়া হাহুনা। 3 বার বললেন তাকওয়া অন্তরের ব্যাপার, তাকওয়া অন্তরের ব্যাপার, তাকওয়া অন্তরের ব্যাপার। তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ হলো দূরে থাকা, বেঁচে থাকা, ফিরে থাকা। ইসলামের পরিভাষায় তাকওয়া বলে বান্দা আল্লাহর প্রতি ভয় প্রদর্শন করো তো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। সহজ সরল তরজমা, আল্লাহকে ভয় করার নাম তাকওয়া। যিনি ভয় করবেন তার নাম হলো মুত্তাকি। সাউন্ড ডাউন হয় কেন? টাকা বাড়াই দিব, দে বেটা সাউন্ড দে। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে তাকওয়ার বয়ান করতেছেন। হে মুমিন, তাকওয়ার এত দাম, এত দাম, এত দাম। তাকওয়ার দরজায় যদি বান্দা ঢুকতে পারো, টিকিট লাগবে না, আল্লাহ তোমাকে বিনা হিসাবে জান্নাতে ঢুকাই দিবে। নবীর উম্মত, এ তাকওয়ার এত দাম, এত দাম। আল্লাহ পাক বলেন ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। আল্লাহর ভয়, আল্লাহ পাকের ভয় যার অন্তরে থাকবে সে কোনোদিন গুনাহ করবে না। কোন মুমিন বান্দা সাপ ভয় পায়, সাপ সাপ কই থাকে ঠিকানা দেয় আমারে। সাপ তোর পকেটে কয় না, সাপ থাকে গর্তের ভেতরে।
বান্দা বাস্তবেই যদি সাপকে ভয় করে, সেই বান্দা গর্তের কাছেও যায় না, সাপ থাকতে পারে। আর যদি দেখেন বলে আমি সাপরে ভয় পাই, কিন্তু সাপ হাত দুইরা ধরে, প্রমাণ হবে আসলে সে সাপকে ভয় পায় না। যেই বান্দা বলে আমি আল্লাহকে ভয় পাই, প্রমাণ হবে সে কোনোদিন গুনাহ করবে তো দূরের কথা, গুনাহ যেখানে হয় সেখানেও সে যাবে না। আর যদি বলে না আমি আল্লাহকে ভয় করি, গুনাহও ছাড়ে না, প্রমাণ হলো তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ভয় নাই। আর এই ভয়টাকে অন্তরে ঢুকাবার জন্য প্রেসক্রিপশন হলো কুনু মা'আস সাদিকিন, আল্লাহওয়ালার বন্ধু হয়ে যাও। আমি এখানে ব্যর্থহীন ভাষায় চিল্লায় বলতেছি আল্লাহওয়ালার বন্ধু হও। কি দুঃখ, কি দুঃখ গো! একদল মুসলমান মুসলমানের ইমানের ঘরে ভাইরাস ঢুকায় দিতেছে। আমি এখানে চিল্লায় বলি আল্লাহওয়ালার কাছে যাও। আর একদল মুসলমান তারা চিল্লায় কয় পীর মুরিদের কাছে যাইবা না। আল্লাহওয়ালা বলতে কিছু নাই, পীর মুরিদি কোরআন হাদিসে নাই, মাযহাব বলতে কিছু নাই। তোমরা পীরের কাছে যাইবা না, হিন্দুদের পূজার মতো শিরিক গুনাহ। তোমরা মাযহাব মানবা না। ইমাম আবু হানিফা হলো দাজ্জাল আর কাযযাব। সারা দেশে চিৎকার করে বলি হে মুমিন, ইমামে আজম আবু হানিফাকে গালি দেওয়ার মতো সাহস পৃথিবীর টপ লেভেলের বেয়াদব ছাড়া কারো হতে পারে না। ইমামে আজম আবু হানিফা তাকে চিনো? যে ইমামে আজম আবু হানিফা একদিন আর দুদিন না, একবার আর দুবার না, 99 বার আমার আল্লাহর সাথে ঘুমের ঘরে মোলাকাত করেছেন। নুজহাতুল মাজালিস উল্লেখ করা হয়, ইমামে আজম কাঁদতেছেন, ও খোদা 99 বার সাক্ষাৎ হয়েছে, আর একবার যদি সাক্ষাৎ হতো আমি অসমাপ্ত প্রশ্ন তোমার থেকে জেনে নিতাম। আল্লাহ বলেন বান্দা যদি আমাকে চায় আমিও বান্দাকে চাই। আসতে বলেন, আসতে বলেন। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, আল্লাহ নবী বলেন হে মুমিন, আল্লাহকে যদি চাও আল্লাহ তোমারে চায়। কোরআনে বলেন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম, যেই বান্দা আমার স্মরণ করে আমিও তার স্মরণ করি। আন আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فيما يرضيه عن ربه عز وجل إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, বান্দা যখন আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য 1 বিঘা অগ্রসর হয়, আমি আল্লাহর রহমত তাকে পাওয়ার জন্য 1 হাত অগ্রসর হয়। وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا, পয়গম্বর বলেন হে উম্মত, আল্লাহ নবীর দিয়া জানায় দেয়, নবী বলেন আমার বান্দা আমাকে পাওয়ার জন্য যদি 1 হাত অগ্রসর হয়, আমার আল্লাহর রহমত তার দিকে 2 হাত অগ্রসর হয়ে যায়। ওয়াইযা আতানি ইয়ামশি, যখন বান্দা আমাকে পাওয়ার জন্য হাঁটতে থাকে, আতাইতুহু হারওয়ালাতান, পয়গম্বর বলেন আল্লাহ জানায় দেয় হে মুমিন আমি মাওলা তোকে পাওয়ার জন্য দৌড়াইতে থাকি। বান্দা তুই দৌড় দে, দেখ আল্লাহকে পাও কিনা। ইমামে আজম কাঁদেন আল্লাহ তোমাকে আমি চাই। আল্লাহ কয় তুই যদি চাও তার চাওয়াটাই যদি বাস্তব হয়, একদিন না একদিন আল্লাহর সাথে মোলাকাত হয়ে যাবে। ইমামে আজমকে আল্লাহ বাকি একবারও দেখা করায় দিলেন। দামি মানুষ, বড় দামি মানুষ। ইমামে আজম আবু হানিফাকে বলে 40 বছর পর্যন্ত এশার ওযু দিয়া ফজর আদায় করেছেন। আজ এই ভাইজান তুমি আবু হানিফারে গালি দাও, বলো তুমি এশার ওযু দিয়া কত ওয়াক্ত নামাজ পড়েছো, বলো তুমি কে, কোন জগতের, তুমি একজন সাহেব, তোমাকে চিনতে তো আমাদের বাকি নাই। তোমার বাড়ি কই, তোমার ঘর কই, তুমি কি রুজি করো, আমাদের খবর নেওয়ার বাদ নাই। অতএব সাবধান, সাবধান,
তুমি মাযহাব তালাশ করে পাও না। ইমাম আবু হানিফা তোমার কি ক্ষতি করে গেল বলো? ইমাম আবু হানিফার পেছনে যারা আমরা ইক্তেদা করেছি, আমরা মোল্লার গোষ্ঠী তো ইমাম আবু হানিফার নবী হিসাবে মানি না। আবু হানিফাকে আমরা মানি ততক্ষণ ইমাম আবু হানিফার কথাটা কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী হবে যতক্ষণ। যদি দেখি ইমামে আজম আবু হানিফার কথাটা কোরআন হাদিসের অনুকূলে হয় না, আমি মোল্লা বলবো কেন ইমাম আজম বলেন? আমার কথা যদি কোরআন হাদিস বিরোধী হয়, এটারে দেওয়ালে মাইরা দাও, মানার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি পীর মানি নবী হিসাবে না, আমি আমার কথা বলি, আমি আমার পীরকে মানি ততক্ষণ, পীর আমার নবীর সুন্নত মানে যতক্ষণ। যদি দেখি আমার পীর নবীর সুন্নত মানে না, আল্লাহর কসম আমি আমার পীরকেও মানি না। মুসলমানি বুয়াদ গর্দন নেহাদন নামে খুদ বদসতে খাজদাদন গর্ব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদ বু জাহলো হামেক সাবুদি আদমিরা আদমিয়ত লাজমস্ত উদরা গর্বুনা বশদ হে জমাস। ইমামে আজম এত বড় আল্লাহর ওলি, সারা রাত যদি তার নামের উপরে বয়ান করি রাত শেষ হবে, ইমামের ঘটনা বলা শেষ হবে না। লাকাদ জানাল বিলাদ ওয়া মান আলাইহা ইমামুল মুসলিমিনা আবু হানিফা। আবু হানিফা বুত ইমামে বাসফা আসরাজে উম্মতানে মুস্তফা। ইমামে আজমের কথা মানার কারণে তো আমরা জাহেল হয়ে যাই নাই, জাহান্নামের পথ ধরি নাই। এ সমস্ত ব্রেক ছাড়া কথা বলার পেছনে দুইটা অভাব, হয়তো ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, না হয় আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের অভাব। হয়তো ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, না হয় মুরব্বির অভাব। মুরব্বি মানবানারে মুসলমান, যদি তুমি মুরব্বি না মানো, অটোমেটিকলি তোমার ভেতরে মুরব্বির ভাব আসবে, আনানিয়াত চলে আসবে। আমার মতো মুরব্বি কেউ নাই, কেউ নাই, আমার মতো মুরব্বি কেউ নাই। তোমার ধ্বংসের জন্য এই কথাটাই হলো কারণ। তোমার মতো কত মুরব্বি ধ্বংস হয়ে গেছে। জুনায়েদ বাগদাদির নাম বিশ্বে কে না জানে, শায়েখ শিবলি রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইতিহাস কে না জানে। জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ওলি জুনায়েদ, জগৎ বিখ্যাত আল্লাহর ওলি শায়েখ শিবলি, এদের পীরের নাম হলো আবু আব্দুল্লাহ আন্দলুসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। ওই স্পেন শহরের শাসক ছিলেন, যেই শহর স্পেন জমিন শাসন করেছেন 800 বছর মুসলমান। সর্বশেষ বাদশার নাম, শাসকের নাম হলো আবু আব্দুল্লাহ আন্দলুসি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তার অবদান হলো ওই জমিনে, স্পেনের জমিনের মধ্যে 800 বছর তারিক বিন জিয়াদের মাধ্যমে দেশটাকে জয় করার পর মুসলমান একটানা 800 বছর শাসন করলেন। আর 30 খণ্ড তাফসিরে কুরতুবী সেই জমিনের অবদান। তাফসিরে কুরতুবী এই জমিনের লেখা। সেই জমিনে আল্লাহর ওলি আবু আব্দুল্লাহ আন্দলুসি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইতিহাস বড় করুন, বড় করুন। খ্রিস্টান একটা মাইয়ার দিকে একটা নজর করা মাত্র ইমানটা দুর্বল হয়ে গেছে। লম্বা ঘটনা, অহংকারের বড় কঠিন বিচার, বড় কঠিন বিচার। ও জমিন বড় পবিত্র জমিন। 800 বছর পর আবু আব্দুল্লাহর সন্তানকে যুবক, টপ লেভেলের ইহুদি আর বেঈমানরা কানে কানে কয়, হে যুবক, তোর বাবাই বুড়া হয়ে গেছে, নামায় দে, তুই জুয়ানটা চেয়ারে ও। ইহুদিরা যে কত বড় খারাপ। যুবকের সাথে তাল মিলায় সন্তানকে বাবার বিরুদ্ধে লাগায় দিল। এটার নাম দিছে ডিভাইড অ্যান্ড রোল পলিসি।
মানুষকে দলে দলে ভিন্ন করে দাও। মুসলমানকে দুনিয়া থেকে চিরতরে দুর্বল করার একটা পুঁজি হলো দলে দলে ভাগ করে দাও। মুসলমান যখন দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে তাদের শক্তিটা দুর্বল হয়ে যাবে। না হয় ওয়াল্লাহি বিল্লাহি তাল্লাহি, আল্লাহর কসম একবার, আল্লাহর কসম দুইবার, আল্লাহর কসম তিনবার। ইহুদি আর বেঈমানরা আলাদা আলাদা ধর্ম পালন করে, কিন্তু মুসলমানের বিরুদ্ধে তারা এক। আজকে আমরাও যদি এক হতে পারতাম, আল্লাহর কসম কোন বেঈমান নাস্তিকের জায়গা বাংলায় হতো না। ঠিক কি না বলো? আমার স্লোগান একটু শালীনভাবে দেওয়া চাই, খুব সাবধান। আমরা উচ্ছৃঙ্খল না, আমরা বিয়াদব না, আমরা উগ্রবাদী না। চ্যালেঞ্জ। আমরা মুসলমান আদবওয়ালা সন্তান। ওলিয়ে কামেল বয়ান করেছেন প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে সৌন্দর্য আছে। মানুষের সৌন্দর্যের নাম হলো আদব। লিকুল্লি শাইইন জিনাতুন ফিল ওয়ারা ওয়া জিনাতুল মারই তামামিল আদাবি আজ খুদা খাইমে তৌফিকে আদব বেআদব মাহরুমে গাশ আজ ফজলে রাও। আদব ছাড়া আমরা না, আমরা উচ্ছৃঙ্খল না। কসম করে বলছি, আমরা উগ্রবাদী না, আমরা জঙ্গিবাদী না, আমরা অশালীন কথা বলতে চাই না, বলার অভ্যাস নাই। কারণ আমার নবী বলেছেন সাবধান, তোমরা কাউকে খারাপ বলিও না। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিল মান কাতাক ওয়াফু আম্মান যালামাক ওয়া আহসিন ইলা মান আসাআ ইলাইক। তোমার সাথে যদি কেউ খারাপ কথা কয়, তুমি তারে পুরস্কার খারাপ কথা বলে দিও না, বরং খারাপের বদলা তুমি ভালো বলে দাও। আল্লাহ বলেন বনি ইসরাইলের ভিতরে কুল লিইবাদি ইয়াকুলুল্লাতী হিয়া আহসান ইন্নাশ শাইতানা ইয়াজআমু বাইনাহুম ইন্নাশ শাইতানা কানা লিল ইনসানি আদুওয়াম মুবিনা। হে নবী, বেদিনদের সাথে একটু শালীন কথা বলবেন, কারণ শয়তান ভেজাল লাগায়। শালীন ভাবে কথা বলেন, কারণ আমি আপনাকে ওদের জিম্মাদার বানাই নাই যে কান ধইরা ধইরা মুসলমান বানাবেন, এই জিম্মা আপনাকে দেই নাই। আপনি ইসলামের কথা বলবেন বাই চয়েস। কারো যদি পছন্দ হয় সে আসবে, বাই ফরজ না। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, কাউকে জবর করার দরকার নাই। আপনি কথা বলবেন, এমন ব্যবহার দিবেন, মজার মজার কথা বলবেন যে ব্যবহারে বেদিন আপনার পাগল হয়ে যায়। আল্লাহর নবী বলেন সাবধান, তুমি জবানকে খারাপ করিও না। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মুসলিমু মান সালিমাল মুসলিমুনা মিন লিসানিহি ওয়া ইয়াদিহি। পয়গম্বর বলেন, হে উম্মত, দুই জিনিস হেফাজত করো, হাত আর জিহ্বা তারে হেফাজত করো, তাহলে তুমি খাঁটি মুসলমান। নবী বলেন শুধু তাই না, দুই জিনিস হেফাজতের জিম্মা যদি নাও, আমি নবী তোরে জান্নাতে নেওয়ার জিম্মা নিলাম। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه। পয়গম্বর বলেন, হে উম্মত, দুই জিনিস হেফাজতের জিম্মা যদি নাও, আমি নবী তোরে জান্নাতে নেওয়ার জিম্মা নিলাম। এক নম্বরে দুই ঠোঁটের মাছের জিহ্বার হেফাজত করো। দুই নম্বরে লজ্জাস্থানের হেফাজত যদি করো, আমি নবী তোকে জান্নাতে নিয়ে যাব না। ভাইরা আমার, তাহলে আমরা যে কথাটা প্রমাণ করতে চাইতেছি, আমরা উগ্রবাদী না, আমরা জঙ্গিবাদী না, আমরা উচ্ছৃঙ্খল না। আমরা যদি উগ্রবাদী হইতাম, হে রেকর্ড করে নে হে মুমিন, আমরা মুসলমান যদি উগ্রবাদী হইতাম, এ দেশটা মুসলমানের দেশ, এটা বেঈমানদের দেশ না, এটা হিন্দুদের দেশ না, বৌদ্ধদের দেশ না, এ দেশ মুসলমানের দেশ। এ কথাটা আমি মোল্লার কথা না, স্বাধীনতার স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের জ্বালাময়ী ভাষণের কথা।
বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। শুধু তাই না, বাস্তবতা হলো গোটা দেশের মধ্যে যত বেদিন, ইহুদি, খ্রিস্টান আর হিন্দু বৌদ্ধ আছে, এগুলো যদি এক জায়গায় করা হয়, একটা জেলার মুসলমানের সমান হবে না। এটা মুসলমানের দেশ। আর আমাদের পাশের দেশের নাম কথা বলেন না কেন? ওই দেশটা কাদের? জোরে বলেন। ওই দেশের মধ্যে মুসলমান আছে না নাই? এ দেশ মুসলমানের দেশ, ওই দেশ হিন্দুদের দেশ। এ দেশের মধ্যে হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, খ্রিস্টান, ইহুদি আছে। আমরা উগ্রবাদী না, আমরা জঙ্গিবাদী না, আমরা উগ্রবাদী না। তাকায় দেখছো ভারতের কি ইতিহাস? ওই জমিনটা হিন্দুদের দেশ, ওখানে মুসলমান বসবাস করে। ওরা আজকে মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন, প্রাণের মার্কাস বাবরি মসজিদ টুকরো টুকরো করে ফেলল। একের পর এক মুসলমানের উপর আঘাত করতেছে, আঘাত করতেছে। আমরা যদি উগ্রবাদী হইতাম, আমরা যদি জঙ্গিবাদী হইতাম, তোদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে সব পিটাইয়া পিটাইয়া বঙ্গোপসাগরে ফালায় দিতাম। না, আমরা উগ্রবাদী না, আমরা জঙ্গিবাদী না, বেয়াদব না। শুধু তাই না, প্রমাণ নিয়ে আমাদের দেশের এক হিন্দু ভাই আদালতের মধ্যে মামলা করতেছে। কি বিষয় আদালতে মামলা? বলে ইব্রাহিম নবী তার সন্তান ইসমাইলকে কোরবানি করে নাই, তার সন্তান ইসহাককে কোরবানি করেছে। আমরা টুপিওয়ালার গোষ্ঠী যদি উগ্রবাদী হইতাম, আমরা টুপিওয়ালার গোষ্ঠী যদি জঙ্গিবাদী হইতাম, ওই দিন ওই হিন্দু সহ শুধু হিন্দু না, আমরা মেজাজটারে গরম কইরা আদালতের ঘরে আগুন জ্বালাইতাম আর বেঈমানদের জিন্দা কবর দিয়া দিতাম। আমরা কিচ্ছু বলি নাই, আমরা কিছুই বলি নাই। আমরা হয়তো একটু দাবি জানাইছি, ও সরকার সাহেবা আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, যেহেতু আপনিও নবীর পাগল, অতএব নবীর দুশ্মনের বিচার করেন। আপনারে গালি দিলে বিচার হয়, আম্মার বিরুদ্ধে কথা বললে বিচার হয়, নেতার বিরুদ্ধে কথা বললে বিচার হয়, অপরাধীর বিরুদ্ধে বিচার হয়। বাংলার জমিনে আজকে 40 বছর বিগত হয়ে গেল, যুদ্ধ অপরাধী নামের কে তাদেরকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ানো হলো। নাম হলো তারা যুদ্ধ অপরাধী। কোন যুদ্ধের অপরাধ করেছে? স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করার কারণে তারা যুদ্ধ অপরাধী হয়ে গেছে। মুসলমান ইমানদার 40 বছর পরেও তারা আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। মুসলমান, এটা ইতিহাস, বাংলার জমিনের ইতিহাস। এ জমিন টুপিওয়ালাদের জমিন, আল্লাহওয়ালাদের জমিন, কোরআনওয়ালাদের জমিন। মানুষের ঘুম ভাঙ্গে আযান শোনার পর মানুষ আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমায়, আল্লাহর নাম নিয়ে উঠে। এই জমিনে অপরাধ সহ্য করা হয় না। এজন্য 40 বছর পর অপরাধীর বিচার যদি হয়, ভালো করে শুনো, যুদ্ধ অপরাধী একটা ভূখণ্ডের অপরাধী, বাংলাদেশের জন্য অপরাধী। আর যারা আল্লাহর মহব্বতের ঘরে ঘরে আগুন দেওয়ার কথা কয় আর বলে আল্লাহর কালাম কুরআন হয়ে গেছে, পাল্টানো দরকার, বিশ্ব নবীকে সন্ত্রাস বলে যারা গালি দেয়, এরাও আল্লাহর আদালতে ধর্ম অপরাধী। 40 বছর পরে যদি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার হতে পারে গো, সেদিন বেশি দূরে নয়, দূরে নয়, আজকাল একদিন ধর্ম অপরাধীদেরও বিচার হবেই হবে। ও নবীর উম্মত, ভালো করে শুনে নাও হে মুমিন। কোন গালি নাই, কোন হিংসা নাই, কোন দ্বন্দ্ব নাই। কে কোন দল করেন আমার জানারও প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে এতটুকু ডাকতেছি, আপন মনে করতেছি একটা সুতার সূত্র ধরে। আমি যেই আল্লাহর গোলাম, আপনারাও সেই আল্লাহর গোলাম। আমি যেই মায়ার নবীর উম্মত, আপনারাও সেই মায়ার নবীর উম্মত। অতএব এই দিক দিয়ে আমি আপনাকে ডাকতেছি। আপনি কোন দল করেন সেটা আমার জানার দরকার নাই, আপনি নবীর উম্মত কিনা সেটাই আমার জানার দরকার। যদি নবীর উম্মত দাবি করেন আপনি আমার আপন, আর যদি বলেন আপনি নবীর উম্মত না, আমি লাঠি লয়া বইয়া রইছি, একদিন না একদিন যুদ্ধ নবীর দুশ্মনের সাথেই হবে। এ মুসলমান, আমরা কারো বিরুদ্ধে না, কারো গালি দিতে চাই না, উল্টা পাল্টা বলতে চাই না। তাহলে কে হুজুর লাঠি লয়া দৌড়াও কেন, রাস্তায় স্লোগান কেন দাও? এক বুড়ি অন্ধ, বুড়ি কি অন্ধ? হারিকেন চিনেন? হারিকেন গভীর রাতে অন্ধকারে রাস্তার মাঝে অন্ধ বুড়ি হারিকেন নিয়ে লাঠি হাতে ঠক ঠক করে হাঁটে। প্রশ্ন করি, হে বুড়ি, তুই তো চোখে দেখোস না, কেন আবার হারিকেন দিছ?
বুড়ি উত্তর দেয়, হারিকেন নেওয়ার একটা কারণ, আমি পথ দেখার জন্য হারিকেন নেই নাই, আমি হারিকেন হাতে রাখছি কোন মগায় যেন ধাক্কা দিয়ে আমারে ফালায় না দেয়। আমি আমার হেফাজতের জন্য লাঠি নিয়েছি। দাওয়াতের 6 উসুলের প্রণেতা ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইতিহাস দেখেছি, আল্লাহর ওলি যখন মক্তবে যাইতেন একটা লাঠি হাতে নিয়ে যাইতেন। এই ইলিয়াস, মক্তবে যাও লাঠি হাতে কেন? কয় মানুষ মারার জন্য না, লাঠি হলো ঈমান হেফাজতের জন্য। এ মুসলমান, আমি পাগড়ি মাথায় দিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেছি, দাড়ি লম্বা করে জিকির করতেছি, টুপি মাথায় দিলাম, গলায় রুমাল পেঁচাইলাম, দাড়ি লম্বা করলাম, এক হাতে লাদিও রাখলাম, তসবি রাখলাম। মোল্লা, তুমি বলো কারো বিরুদ্ধে পিটাপিটি করবা না। লাদি কেন নিছো? লাদি নেওয়ার কারণ হলো কোন বেঈমানের বাচ্চা যদি হঠাৎ করে আমার পাগড়ি দুইটা টান দেয়, কোন বেঈমান যদি আমার তসবি দুইটা টান দেয়, তখন আমার তসবি আর পাগড়ি ঠিক রাখার জন্য বেতাল হইলে লাঠিও লাগতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? আকলারা পেশা খামু শিবুয়া দো পেশায় জাহেল করামু শিবুয়া। আমগো কোনো লাঠি নেওয়ার দরকার নাই। তাহলে মোল্লা আল্লাহ হেফাজত করবে, এত চিল্লাও কেন? আল্লাহ পাক বলেন, বান্দা তুই আমার হয়ে যা, আমার ভয় ঢুকা। তুই যখন আমাকে ভয় করবি, সারা দুনিয়া তোরে ভয় করবে। আরে ভয় ঢুকাবার একমাত্র প্রিসক্রিপশন হলো আল্লাহওয়ালার বন্ধু হতে হবে। আল্লাহওয়ালা কারা? যাদের দাড়ি নেই তারা। কি দুঃখ, কি দুঃখ গো! আমাদের সমাজের ভিতরে কত বড় বড় অলিকুল শিরোমণি, মুখে দাড়ি নেই, আছে না নাই? কি চমৎকার স্লোগান আর টাইটেল! টাইটেলের কোনো অভাব নাই। মাহবুবে সুবহানি, কুতুবে রব্বানি, সারা শরীর মোবারকে চুলকানি, আছে না নাই? কি দুঃখ, কি দুঃখ গো! আমিও তো পীরের মুরিদ, আমিও তো পীরের মুরিদ, অমুসলমান। কিন্তু আমি আমার পীরের এমন মুরিদ না যে পীর যদি কয় জাহান্নামে যাবি আমি যাব, এমন ছাগল মার্কা মুরিদ আমি না। মুসলমান নবীর উম্মত, অনুরোধ করে বলছি, খাঁটি আল্লাহওয়ালার কাছে যাও। খাঁটি আল্লাহওয়ালা পরিচয়ের জন্য প্রথমে তালাশ করো আল্লাহর কালামের তেলাওয়াত আছে কিনা। 2 নম্বরে তালাশ করো সুন্নতের আমল আছে কিনা দেখো, এবং তিনি ইমামতি করার যোগ্যতা রাখে কিনা। বড় আশ্চর্যের খবর, বড় দুঃখের খবর, পীর দাবি করে ইমামতি করতে পারে না, এ পীর হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। পীর দাবি করে উম্মতের সামনে হেদায়েতি বয়ান করতে পারবে না, সে পীর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ঠিক কিনা? মুসলমান নবীর উম্মত, অতএব হিংসা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, গালাগালি নাই। আমরা গালি দিব না, বরং কেউ গালি দিলে নবীর হাদিস অনুযায়ী আমরা তারে ভালো ব্যবহার করে পুরস্কার দিয়ে দিব। আহসিন ইলা মান আসাআ ইলাইক, তুমি ইহসান করো, ভালো ব্যবহার করো যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করে। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাকের ভয় অন্তরে ঢুকো, এর নাম তাকওয়া। এ তাকওয়ার কত দাম! আল্লাহ পাক বলেন, যে ইবাদতে তাকওয়া নাই সে ইবাদতের দাম নাই। ইয়া আইয়ুহান নাস উবুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। আল্লাহ পাক বলেন, হে মুমিন, ইবাদত করো কার? আমার ইবাদত করো, আমি আল্লাহ তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের পূর্ববর্তীদের স্রষ্টা। কেন করবা? মুত্তাকি যেন হতে পারো, মুত্তাকি হতে পারো। মুত্তাকির কত দাম! আল্লাহ পাক বিনা হিসাবে তারে জান্নাত দিবেন। ইন্না লিল মুত্তাকিনা মাফাজান হাদাইকা ওয়া আ'নাবা। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? এ নবীর উম্মত, আল্লাহ পাকের ভয় যার অন্তরে থাকবে, কেউ তাকে বিপদগামী করতে পারবে না। আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন, আল্লাহ তাকে হেফাজত করবেন। হে মুমিন, তুমি পুঁজি অর্জন করো,
টেনশন করার দরকার নাই। মুসিবত আসছে তো ধৈর্যের পরিচয় আল্লাহ কয়ে ডাক দাও। যখন তুমি আল্লাহর হয়ে যাইবা গোটা দুনিয়া তোমার পায়ের নিচে চলে আসবে। আজকে আল্লাহর ভয় আমাদের অন্তরে নেই, কারণ আমরা আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখি না। কেউ হয়তো বা আল্লাহওয়ালার সাথে নামে রাখছে, কাজের মধ্যে তার সাথে যোগাযোগ নাই। যার মুরব্বী নাই তার মুরব্বী হবে অটোমেটিকলি শয়তান। এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সিস্টেম করে দিয়েছেন, দুনিয়ার মানুষ যদি হেদায়েতের উপরে চলতে চাও, দুইটা পুঁজি তোমার লাগবে, দুইটা পুঁজি, দুইটা পদ্ধতি অবলম্বন করো। একটা যদি ছেড়ে দাও তোমার ধ্বংস হওয়াটা অনিবার্য। একটা পদ্ধতি থিওরিক্যাল পদ্ধতি, আর একটা পদ্ধতি হলো প্র্যাকটিক্যাল পদ্ধতি। দুই পদ্ধতি, থিওরিক্যাল পদ্ধতির নাম হলো কিতাবুল্লাহ, প্র্যাকটিক্যাল পদ্ধতির নাম হলো রিজালুল্লাহ। কেউ যদি কিতাবুল্লাহ মানে রিজালুল্লাহ ছেড়ে দেয় তার ধ্বংস অনিবার্য। কেউ যদি রিজালুল্লাহ মানে কিতাবুল্লাহ ছেড়ে দেয় তার ধ্বংসটাও অনিবার্য। একদল কয় কোরআন আছে হাদিস আছে আর কোন টেনশন নাই, কিসের আবার মুরব্বী মানবো, মুরব্বী মানবো। মুরব্বীর দরকার নাই, কোন পীরের দরকার নাই, আল্লাহওয়ালার দরকার নাই। আমার কাছে কোরআন আছে হাদিস আছে, এই স্লোগানটা মানলেই তো হয়ে যায়। কোরআন পড়ি হাদিস পড়ি, বুখারী বাংলা আছে, কোরআনের বাংলা তরজমা আছে, এগুলি মাইনা মাইনা চললেই তো হয়। আবার কেন পীরের কাছে যাব? আছে নিয়ম লোক বড় কঠিন ভাইরা, যে আক্রান্ত হয়ে গেছে আমাদের ঈমান। এ বলে কোরআন হাদিসে মাযহাব নাই, পীর মুরিদি নাই, এই জন্য তুমি মানো না। বড় কঠিন কথা। তুমি কোরআন হাদিসের কতটুকু এলেমের দরজা দিয়ে ঢুকছো, তুমি পাও নাই সেটা আলাদা কথা। নাই বলো কেন? পাই নাই আর নাই দুই কথা এক না। কোরআনে আমি এই শব্দটা পাই না, তার ব্যাখ্যা এমনটা না যেটা কোরআনে নাই। থাকতে পারে আমি পাই নাই। তুমি কত বড় মুহাদ্দিস আর মুফতি আর মুফাসসির হয়ে গেছো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসিরে কাবীর লিখেছেন, কত বড় আল্লাহর ওলি পীরের দরবারে গেলেন মুরিদ হওয়ার জন্য। বিশ্বাস কই ইমাম ফখরুদ্দিন মুরিদ হইতে আইছো, তোর ভিতরে মারেফতের ইলম ঢুকাবার জায়গা নাই, তোর ভেতরে মারেফতের ইলম ঢুকানোর জায়গা নাই। কি করবি কি করবি? কয় কি করব বলেন? কয় 1 বছর লেখাপড়া বন্ধ করে ঘুমা, তাহলে ইলম কিছু খালি হবে, ওই জায়গায় মারেফতের ইলম ঢুকায় দিব। ইমাম ফখরুদ্দিন একটা দৌড় দিছে, জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ায়, আর লেখা নাই পড়া নাই, কিন্তু মানে না, মানাইতেই পারে না। বাধ্য হইয়া গাছের পাতায় 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 লিখতেছেন। 1 বছরের পাতার লিখা তাফসিরে কাবীর নামকরণ হয়ে গেল। আউলিয়ারা কারে উকবা ইখতিয়ার, জাহেলারা কারে দুনিয়া ইখতিয়ার। এই গোলাম, আজকে আমাদের মধ্যে তাকওয়া নেই, আল্লাহর ভয় নেই। যদি থাকতো কোনদিন আমরা আজকে অপদস্থ লাঞ্ছিত হতে পারতাম না। আল্লাহর ভয় যদি থাকতো, আমার সামনে আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পেত না। আমার বাবার বিরুদ্ধে যদি কেউ কথা কয়, আমি তা সহ্য করতে পারি না। আমার বাবার বিরুদ্ধে যদি পীরের বিরুদ্ধে কথা কয়, আমি সহ্য করতে পারি না। আমার জীবন দিয়ে হলো তার প্রতিবাদ জানাই। আর আমার নবীর বিরুদ্ধে কত কথা বলা হয়, এ নবীর আশিক, তুমি কি কানে আওয়াজ পাও নাই? একদল বেঈমান আমার নবীর সন্ত্রাস বলে গালি দিল। একদল বেঈমান কয় রাহমাতুল লিল আলামিনের দাড়ি ছাগলের দাড়ির মতো। একদল বেঈমান গালি দেয় মায়ার নবীর ব্যাপারে কথা কয়, নবী নাকি যৌবনের তাড়নায় একাধিকবার বিবাহ করেছে। মুসলমান নবীর উম্মত, নাউজুবিল্লাহ বললে হক আদায় হবে না, হক আদায় হবে না। নাউজুবিল্লাহ বললে ইমানের হক আদায় হবে না। ওরে নবীর মুহাব্বতের হক যদি আদায় করতে চাও, এলাকার মুসলমান, নবীর মুহাব্বতের হক যদি আদায় করতে চাও, নাউজুবিল্লাহ বললে হক আদায় হবে না। কাফনের
কাপড় কিনে হাতের মধ্যে নাও, আর মায়ের থেকে বিদায় সালাম দাও, বাবার থেকে বিদায় সালাম নাও, আর দেখে বলো ও মা, ও বাবা, ও বিবি, ও সন্তান, আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে, আমি নবীর দুশমনের বিচারের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামলাম। যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের জন্য দিন রাত না খাইয়া যদি রাস্তায় থাকতে পারে, আমি নবীর আশিক কেন নবীর দুশমনের বিচারের জন্য, আল্লাহর নবীর দুশমনের বিচারের জন্য, ফাঁসির জন্য কেন আমি না খাইয়া রাস্তায় থাকতে পারবো না? এ নবীর উম্মত, ভালো করে শুনো হে মুমিন, আল্লাহর নবীর মোহাব্বত যদি তুমি বাস্তবায়ন করতে চাও, রাস্তায় নাই না যাও কাপনের কাপড় নিয়া, আর বেদিনদের জানায় দাও তোমাদের সাথে আমাদের কোনো কিলাকিলি নাই, ঝগড়া নাই, আমাদের নবীর বিরুদ্ধে বলবা না। আমরা মুসলমান তো কিছু বলি না, আমাদের এত বড় দেশ মুসলমানের, এই 16,57,000 বর্গ মাইলের দেশে 16 কোটি মুসলমান, এই যে দেশের মধ্যে এত মুসলমান, এত মুসলমান, অহংকার কইরা তো কোনোদিন হিন্দুদেরও গালি দিলাম না, খ্রিস্টানকেও গালি দেই নাই, আমরা মুসলমান টুপিওয়ালারা কাউকে তো চুলকানিও দেই না, গালিও দেই না, আমরা গালি দিলাম না, আর তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবা, কারণটাকে কি? তোমাদের ক্ষতি করলাম? বরং দুলা ভাইয়ের মতো আদর করাই মনে হয় আমাদের অপরাধ। নবীর উম্মত, অতএব আল্লাহর নবীর মোহাব্বত অন্তরে ঢুকাও, আল্লাহওয়ালার বন্ধু হয়ে যাও, আল্লাহর ভয় অন্তরে ঢুকাও। আল্লাহর ভয় তাকওয়া যদি না থাকে, কোনো ইবাদতের দাম নাই, দাম নাই। আর এই তাকওয়া অর্জন করো হে মুমিন। তাকওয়া অর্জন করার দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন আল্লাহ দিতেছেন, কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। আল্লাহ পাক বলেন, রমজানের রোজার মাধ্যমে অন্তরে তাকওয়া ঢুকাও। প্রশ্ন, রমজানের সাথে তাকওয়ার কি গভীর সম্পর্ক? যাকাতের সাথে কেন নাই? বলে আছে, আছে, তবে রোজার সাথে এত গভীর কেন জানো? গভীর হওয়ার কারণ হলো, বান্দা যাকাত দেয়, চোখে দেখা যায়নি, কথা বলে না, এই না চোখে দেখবেন না বিদায় সাইনবোর্ড লাগাইছে, কম দামের শাড়ি দিমু, দেখতে যা, লইয়া যা, দেখেন না সাইনবোর্ড লাগায় কম দামের শাড়ি, দোকানওয়ালাও কয় কম দামের যাকাতের শাড়ি বিক্রি হয়। মুমিন মুসলমান, যাকাত দাও, অহংকারী কমে না, কারণ হলো তাকওয়ার অন্তরে তোমার নাই। যাকাত দেয়, চোখে দেখা যায়, যায়নি? বান্দা কোরআন তেলাওয়াত করে, দেখা যায়নি? বান্দা নামাজ আদায় করে, দেখা যায় কিনা? বাইতুল্লাহ দইরা লাব্বাইক বলে, দেখা যায় কিনা? সব দেখা যায়, সব দেখা যায়। তবে রোজা এমন একটা আমল, যে আমলটা বান্দার চোখে দেখা যায় না। কেন সব আমলগুলি চোখে দেখা যায়, রোজার আমলটা কেন দেখা যায় না? বলে এটার দ্বারা তাকওয়া অর্জন হয়। তাকওয়া তো অন্তরে থাকে, এটা যেমন চোখে দেখা যায় না, রোজাটাও বান্দার চোখে দেখা যায় না। কারণ রোজার দ্বারা তাকওয়া অর্জন হয়, রোজাটাও যেমন অন্তরে থাকে, দেখা যায় না। তাকওয়ার কারণে ওই রোজাটাও দেখা যায় না, তাকওয়াও দেখা যায় না। কোরআন শরীফে সূরা প্রসিদ্ধ মতে কয়টা? 114টা নাম আছে না নাই? এক একটা সূরার নাম একটা না অনেক। সূরা ফাতিহার নাম আছে 25টার উপরে। যেই সূরাটারে বলি আলহামদু সূরা ফাতিহা, এর নাম 25টার উপরে। নবীর উম্মত, এক একটা সূরার নাম আল্লাহ রেখেছেন এবং এক একটা সূরার নাম অনেক রেখেছেন আমার আল্লাহ। সূরাতুল ফাতিহা, সূরা উম্মুল কুরআন, সূরাতুশ শিফা, একই সূরার অনেক নাম আল্লাহ রেখেছেন এবং নামটা ভেতরে দেখাইয়াও দিয়েছেন। খেয়াল করে, কোরআন শরীফের লাস্টে একটা সূরা আছে, সূরা নাস, আসেনি? নামটা ভিতরে আছে না নাই? কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, আসেনি?
সূরাটার নাম সূরা মাউন, শব্দটাও ভেতরে দেখা যায়। ওয়ায়ামনাউনাল মাউন, সূরাটার নাম সূরা তাকাসুর, শব্দটাও ভেতরে দেখা যায়। আলহাকুমুত তাকাসুর, সূরাটার নাম লাহাব, শব্দটাও ভেতরে দেখা যায়। তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব, সূরাটার নাম কাউসার, শব্দটা ভেতরে দেখা যায়। ইন্না আতাইনাকাল কাউসার, সূরাটার নাম সূরা নাসর, শব্দটাও ভেতরে দেখা যায়। ইজা জাআ নাসরুল্লাহ, সূরাটার নাম সূরা ফাতাহ, শব্দটা ভেতরে দেখা যায়। ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা, সূরাটার নাম কাফিরুন, শব্দটা ভেতরে দেখা যায়। কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, খুব খেয়াল করেন তো। আরেকটা সূরা আছে, সূরাটার নাম সূরা ইখলাস। দেখেন তো ভেতরে নামটা দেখা যায় কিনা। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ, ইখলাস নামটা দেখা যায় কিনা? কেন সকল সূরার নামগুলি ভেতরে দেখা যায়, ইখলাস নামটা কেন ভেতরে দেখা যায় না? বলে ইখলাস হলো অন্তরের ব্যাপার। এই অন্তরের জিনিস যেমন দেখা যায় না, ইখলাস নামের সূরার নামটাও সূরায় দেখা যায় না। আর তাকওয়া ফিত তাআহ ওয়াল ইখলাস, তাকওয়া দ্বারা ইবাদতের ক্ষেত্রে তরজমা হবে ইখলাস। ইখলাস কাকে বলে? ও নবীর উম্মত, তাসফিয়াতুল আমালি মিন তালাবি আওয়াজিন ওয়া গারজি আরজিন ওয়া রুয়াতি রিয়াইন। ইখলাস এমন আমলকে বলা হয় উদ্দেশ্য দুনিয়ার পার্থিব উদ্দেশ্যবিহীন আমল করবে। ইখলাস এমন আমলকে বলা হয় বিনিময় মুক্ত আমল। ইখলাস এমন আমলকে বলা হয় প্রদর্শনের ইচ্ছা মুক্ত আমল, কাউকে দেখাবার জন্য না। ওয়া মা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। ও নবীর উম্মত, সুন্দরী রূপসী কন্যা নারী বোরকা পয়রা রাস্তা দিয়ে চলছে, ঘটনাটা বলবো। সুন্দরী রূপসী বোরকা পরিহিতা, হাত মোজা পা মোজা লাগায় রাস্তা দিয়ে যায়। এক যুবক পেছন দিক থেকে অনুসরণ করতেছে। যুবতী মেয়েটা ডানে তাকায় না, বামে তাকায় না, পেছনে তাকায় না, সামনে তাকায়, তাও নিচের দিকে নজর করে যায়। আল্লাহর খাঁটি গোলাম বান্দি মা বোনেরা আসেনি? ও পর্দার অন্তরালের মা, দেখো বাস্তব ঘটনা বলছি। ও মা, তুমি পর্দা করতে পারো না, নামাজ পড়তে পারো না। তোমার মতো বহু মহিলা এই এলাকায় এখনো পাওয়া যাবে যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, শুধু তাই না তাহাজ্জুদ নামাজও পড়ে। আছে না নাই? এ মা, তুমি কেন পারবা না? হে যুবক, আমিও তো তোমার মতো একটা যুবক সন্তান। এ বৃদ্ধ বাবাজিরা, আমার মা বাবাও তো এখনো বেঁচে আছে, আমার বাবা তো আমার সাথে আছেন। যুবক, পায়ে হাত দিয়া বলছি, হে নবীর উম্মত, আমার মা বাবার জীবনটা বড় ধন্য, বড় ধন্য, বড় ধন্য। আমার মা বাবার জীবনটা বড় ধন্য। ও মা, ও বাবা, তোমার জীবন বড় ধন্য। ওই মা বাবার মতো ভালো মা বাবা কেউ নাই, কেউ নাই, কেউ নাই। যেই মা বাবার সন্তানের আযান শুনে মানুষ মসজিদে দৌড়ায়, ওই মা বাবার জীবনটা কত ধন্য গো। যেই মা বাবার সন্তানের পেছনে দাঁড়ায় মানুষ নামাজ পড়ে, ওই মা বাবার জীবনটা বড় ধন্য। যেই মা বাবার সন্তানটা কোরআনে হাফেজ হয়, আলেম হয়, ওই মা বাবার জীবনটা বড় ধন্য। যেই মা বাবার সন্তানের পেছনে মানুষ দোয়ার জন্য দৌড়ায়। ও এলাকার মুসলমান বৃদ্ধ বাবাজিরা, মনটা কি চায় না একজন আলেমের মা হও, বাবা হও? মাদ্রাসায় পড়াও, আলেম বানাও, হাফেজ বানাও। মাদ্রাসায় পড়ে ঠগি নাই, ঠগি নাই, ঠগি নাই রে যুবক। মাদ্রাসায় পড়ে ঠগি নাই, সম্মান কমে নাই, ইজ্জত কমে নাই। যদিও সার্টিফিকেট আমি মোল্লার নাই, যদিও সরকারের কাছে আমি মোল্লার কোনো দাম নাই, কারণ কওমিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছি। যে মাদ্রাসায় পড়লে সরকার চাকুরি দেয় না, যে মাদ্রাসায় পড়লে সরকার সার্টিফিকেট দেয় না। আল্লাহর মহব্বতে আজকে এ কারণে সম্মান কমে নাই। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এত সম্মান দান করেছেন, এত সম্মান দান করেছেন, দুনিয়ার মন্ত্রীর চেয়ার দিলেও এত সম্মান পাওয়া যায় না। সম্মান দেওয়ার মালিককে আরো জোরে বলেন, আল্লাহ সম্মান দেওয়ার মালিক।
সম্মান দান করেন, সার্টিফিকেট লাগে না, চাকুরি লাগে না, টাকা পয়সার ধনী হওয়া লাগে না। আল্লাহ যদি কবুল করে ফকিরের সন্তান বাদশা হয়ে যায়। আল্লাহ আল্লাহ ক্যা মুবারক নাম হ্যায়, আল্লাহ আল্লাহ আশিকু কা কাম হ্যায়। আল্লাহ আল্লাহ ইচ শিরিন সিত নাম, শিরে সকর্মি কুনদ জানম তমাম। আল্লাহ আল্লাহ তু মেরা মাবুদ হ্যায়, আল্লাহ আল্লাহ তু মেরা মাশুক হ্যায়। এ নবীর উম্মত, মান লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল, যে আল্লাহর হয়ে যায় গোটা দুনিয়া তার গোলাম হয়ে যায়। তাকওয়ার দরজা কত বড়, কত বড়, কত বড়! যেই দরজায় ঢুকতে হলে বড় পরিশ্রম, মুজাহাদা করতে হয়, মুরাকাবা করতে হয়, মুশাহাদা করতে হয়। আল্লাহ পাক বলেন ইবাদত কর। নবী কয় কেমনে করবি? ইবাদত তুই কেমনে করবি হে মুমিন? ইবাদত কেমনে করবি? আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল, আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল, ইখলাস কি আমাল ইয়া জান্নাত কি हमरा, इखलास की आमाल या जन्नत की हमरा, परहेज की मकासद है जो तक़वा से हासिल मान, परहेज की मकासद है जो तक़वा से हासिल मान, बगैर जो अमाल हो इखलास व तक़वा, बर्बाद तेरे जिंदगी ऐ होश नजर मान, बर्बाद तेरे जिंदगी ऐ होश नजर मान। বাচ্চা অসুস্থ, বাচ্চাটা এরকম করেন কেন? সমস্যা হইতেছে, ছেড়ে দিব? চলবে? থাকবেন না ভাববেন? দেখি তো কারা কারা থাকবেন না। এই মিয়া থাকবেন না আসলেই? তাহলে হাত তুললেন কেন? আবেগ দিয়া কোনদিন মানুষ কামিয়াব হতে পারে না। আবেগটা কাজে লাগবে তখনই যখনই আবেগের সাথে সমপরিমাণ বিবেক থাকবে। বিবেকহীন আবেগ দ্বারা পরাজয় হয়, বিজয় হয় না। জোশ থাকলে হুশ থাকতে হবে, হুশবিহীন জোশের দ্বারা কামিয়াব হওয়া যায় না। ঠিক কিনা বলেন ভাইরা আমার? আসলে আপনারা থাকবেন না? ঘুম আসতেছিল এই জন্য বোধহয় হঠাৎ করে হাত তুলে ফেলছেন। কোন এক আল্লাহর ওলি বলেন কেউ জাহান্নামে যাবেন নাকি? এক মুরব্বী হাত তুলে বলে আল্লাহু আকবার। কেউ জাহান্নামে যাবেন? নাউজুবিল্লাহ 1 কোটি বার। আমি যাব দূরের কথা, আমার আব্বা আম্মা কেউ যাবে না। হাত তুললে কেন মুরব্বী? কয় হাত তুলছি, আমি জানি মোল্লারা যা কয় ভালো কথাই কয়, এই জন্য আমি হাত তুললাম। আসলে কি আপনারা থাকবেন? কতক্ষণ? সারা রাত? আজীব কথা, আসলেই সারা রাত? সত্যি রাজি আছেন? দেখি তো কারা কারা রাজি। সারা রাতের পক্ষে যারা তারা হাত তুলেন, এছাড়া কেউ না। তাই হাত নামান। মাশাআল্লাহ, সারা রাত। তবে আমি বান্দা হাত তুলি নাই, কারণ আমি সারা রাত বয়ান করি না। যারা করে তাদের পক্ষেও আমি না, কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটু উপকার হলেও তার ক্ষতির সংখ্যা বেশি। ঠিক কিনা? ঠিক কিনা? সারা রাত না, যদি 2 ঘন্টা বয়ান করে রাত 2:30 বাজায় বাড়ি পাঠাই, রিস্কাওয়ালা আগামী দিন রিস্কা নিয়ে রাস্তার ঢালে পড়বে আর বলবে এটাই বুঝি আমার পথ। বুঝুন নাই? ঘুমের কারণে বেচারা জিন্দিগিতে পান খায় নাই, তো আজকে শখ লাগছে একটা পান খাবে। দোকানওয়ালারে কয় একটা পান বানা মিষ্টির দরজা দে। ও সিলেটে শেরপুরে একটা থানা আছে, ওই থানার শেরপুরের গোড়ায় পানের দোকান আছে। একটা পানের দাম 400 টাকা, একটা পানের খিলির দাম 50 টাকা। বিদেশি মেডিসিন মারো, 50 টাকা নিয়ে যাও। বান্দা পান খায় না,
কাঁচা সুপারি দিয়া খয়ের দিয়া সুন্দর করে পান বানায় দিছে, মুখের ভিতরে দিয়া যখন চাবাচ্ছে হঠাৎ করে তার মার দেখে গরম হয়ে গেছে, মাথা গরম হয়। বিশ্ব রোডের দিকে তাকায়, এরকম আঁকা বাঁকা কেন? রাস্তা আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে। না না, রাস্তাটা আঁকা বাঁকা হয় নাই, তোর তার মার আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে। মুসলমান নবীর উম্মত যদি এই উপকার করতে গিয়ে আবেগে হজরের নামাজ যদি না হয়, তো আর এক মুসিবত। অতএব কথা হবে কম, আমল হবে। ভাইরা আমার, উল্টা বুঝবেন না, উল্টা আগে কথা শুনবেন, তারপরে হাত তুলবেন। ফট করে হাত তুলে ফেলাই, হ্যাঁ, কথা শেষ করে বুঝবেন, তারপরে হাত তুলবেন। না বুঝা পান খাইবেন, হ্যাঁ পান খাবেন, পান দিতেছে পানওয়ালা, এই ভাইজান আপনি কি খয়ের খান? পানের মধ্যে খয়ের দেন, কথা বলেন ভাই, পানের মধ্যে আপনি খয়ের খান? জিজ্ঞাসা করছে আপনি খয়ের খান? আমি তো আব্দুল কাদের খান। বান্দা বলে কি আর সে বুঝে কি? মা তাদিনু তুদানু, যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে। ঈদের আগের রাত বড় আনন্দের রাত, আগামী দিন ঈদ হবে। আনন্দ করার জন্য বাজারে গিয়ে কয় এই আনন্দের জামা দাও, মজার ঈদ করবো, আনন্দ করবো, জামা দাও, টুপি দাও, কেনাকাটা করলো, বাচ্চাও নিল। এইবার বাকি রইল জুতা, পকেটে নাই টাকা। দোকানওয়ালা রেখে এই বেটা দুইটা চামড়ার জুতা মার, তবে দাম যা হবে তার অর্ধেক, আজ বাকিটা পরে। আল্লাহর বান্দা জুতার জন্য আবদার জানালে কর্মচারী দুটো চামড়ার জুতা ভেগে প্যাকেট করে হাতে দিয়ে কয় দাম হলো 1200, কয় 600, বাকিটা পরে। জুতা নিয়ে দিব্যি আরামে দৌড়ায়। মালিক কর্মচারীর ধমক দেয়া কয় রাহমাক, যেই লোকটারে তুই 600 টাকা বাকি দিলি চিনোস নি? নাউজুবিল্লাহ, আমি চিনবো দূরের কথা, আমার আব্বাও চিনে না। তুই যে বাকি দিলে টাকা পাবি রে, আমার দোকানের চালান নষ্ট করে ফেলবি? কয় না না, 100% আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিলাম টাকা আজকেই পাবো। কয় কেন? তার নিদর্শন নিশ্চয়তা কি? কয় যত নাম্বারের বাটপার তার চেয়ে আমি হলাম ডবল বাটপার। ও যখন বলেছে টাকা দিবে অর্ধেক, আমি জুতা দুইটাকে সাইজ করে দিছি, একটার নাম্বার 9 আর একটার নাম্বার 6। কারে দুইটা বাড়ি গিয়ে তওবা করবে, বাকির নাম মা তাদিনু তুদানু, যেমন কর্ম তেমন। বাচ্চাটা অসুস্থ, মা কয় চল ডাক্তারের কাছে চল। ডাক্তারের কাছে গিয়া কয় ও ডাক্তার, বাচ্চাটার জ্বর কমে না। পরীক্ষা করে ছোট্ট কিছু ট্যাবলেট দিছে, মেডিসিন। আর কানে কানে কয় ও মা, বাচ্চাটারে ট্যাবলেট খাওয়াইতে সাবধান, ট্যাবলেটের ক্রিয়া তিতা, বাচ্চা তিতা পছন্দ করে না। মা বাড়িতে গিয়া পানির মধ্যে একটা ট্যাবলেট মুখে দিয়া দিল। তিতার অনুভব যখন জিহ্বায় আস করলো, সন্তান বলে বা মরতে রাজি, ট্যাবলেট খেতে রাজি না। অমন ভাবে তড়িৎ গতিতে মা মোবাইল করলো বাচ্চার বাবার কাছে, হে স্বামী আমার 1 কেজি মিষ্টি নিয়ে আসো। কৌশল করে বাড়িতে 1 কেজি মিষ্টি এনেছে। মা কৌশল করে বাচ্চার অজান্তে মিষ্টির ভিতরে একটা ট্যাবলেট ঢুকায় দেয়, আর বলে সন্তান ফজরের পর খানার আগে একটা মিষ্টি খাবি, রাত্রিবেলা আবার খানার আগে একটা মিষ্টি খাবি। বাচ্চার দিব্যি আর আমি মিষ্টি খাই। মা দূরে চলে গেছে, মিষ্টি শেষ, বান্দার জ্বর এখনো থামে নাই। মা ধমক দিয়ে কয় রোগ থামলো না, ট্যাবলেট মিষ্টি কি খাও নাই? বাচ্চা কয় মা পাগল হয়ে গেছো, মিষ্টি কি কেউ ফেলে দেয়? খেয়েছি তো, মজা করে খেয়েছি। কয় ভালো করে বল আসলেই খেয়েছো কিনা? বাচ্চা বলে হ্যাঁ পেট ভরে খেয়েছি গো মা, আরো যদি পাইতাম আরো খাইতাম, মিষ্টি এত মজার ফেলে দেওয়ার না। কয় পুরোটাই খেয়েছো? সন্তান কয় ডোন্ট মাইন্ড, মা মাইন্ড করবা না, মিষ্টি খেয়েছি তবে ভেতরের বিচি গুলো ফেলে দিয়েছি। কিয়ামত পর্যন্ত সন্তান যদি
মিষ্টির মজা খাও, ভেতরের মেডিসিন যদি তুমি না বক্ষণ করো, কিয়ামতের আগে তোমার রোগ ভালো হবে না। এই বান্দা হজ করছো, হাজী সাহেবের নামের টাইটেল লাগাইছো, মেজাজটা কেন ঠান্ডা তোর হয় না? বলে হজ করছে বান্দা, লাব্বাইকের মধ্যে তাকওয়ার মেডিসিন ছিল না। ওয়ামান ইউআযযিম শাআইরাল্লাহ ফাইন্নাহা মিন তাকওয়াল কুলুব। আল্লাহ পাক বলেন তাকওয়া ছাড়া তোমার এই আমল কবুল হবে না। ওরে টাকার গরমে বড় বড় মসজিদ বানাইছো, মসজিদে তুই নাম দিয়ে সাইনবোর্ড লাগাইছো, এরপরেও তুই সুদের ব্যবসা ছাড়ো না রে মুমিন। কয় কারণটা কি? একমাত্র কারণ হলো তাকওয়ার মেডিসিন নাই। আল্লাহ কয় মসজিদ করো যা করো, তাকওয়ার মেডিসিন ছাড়া হবে না। লা মাসজিদুন উসিসা আলা তাকওয়া, মসজিদের ভিত্তি হবে তাকওয়ার উপরে। বান্দা কোরবানি দিছ, একটা গরু কিনছো 70,000 টাকা দিয়া, 40,000 টাকা দিয়া, 6 জনে 7 জনে কোরবানির ভাগ হইলা 10,000 টাকা দিয়া, 5,000 টাকা দিয়া ভাগ হইলা, 10,000 টাকা দিয়া দিছ, গরুটা কিনে আন। আমার সময় নাই, বাজারে গিয়া মোবাইল করছে রে, আরো 2,000 বেশি লাগবে, দিবিনি? দিমুমানির পকেটের টাকা রেডি, বিকাশ করে দেই। না না, বাড়ি আইলে দিয়া দিস, সমস্যা নাই। ও বান্দা, তুমি 10,000 12,000 টাকা দিয়া কোরবানির গোশতের ভাগ হইলা, 200 টাকার লোভের চামড়াটা মাদ্রাসায় দিতে কেন পারলা না? এটার নাম তাকওয়া। লা ইয়ানালাল্লাহু লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়ালাকিন ইয়ানালুহু তাকওয়া মিনকুম। আল্লাহর কালাম ভালো লাগে না? এ মুমিন, আল্লাহর কালাম ভালো লাগে না? বলো মুসলমান, আপনার ঘরে কেন আল্লাহর কালামের আওয়াজ নাই? যুবক ও যুবতীর পিছনে হাঁটতেছে, বাড়ির দরজায় মেয়েটা গিয়ে দাঁড়াইছে, হঠাৎ পেছনে তাকায় দেখে সুদর্শন যুবক, ডাক দিয়ে কয়, হে যুবক তুই কি চাও? যুবক কয়, কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? আমি কি চাই নাকি বলতে হয়? একজনে তেঁতুল খায়, তেঁতুল খায়, আর একজনে কয় কেমন লাগে রে ভাই, মিষ্টি না টক? ঠোঁটের সিগনালে কি বুঝো না তেঁতুল কেমন লাগে? ঠোঁটে যে বারবার মিসকল মারে টের পাও না তেঁতুল কেমন লাগে? এই যুবতী, আজকে তুমি আমাকে বলো আমি কি চাই, এজন্য কেন প্রশ্ন করো? আমি কি চাই, কি চাই? আসলেই তো আমি তোমাকেই চাই। আমি তোমাকে চাই কি দেখে তুই পাগল হয়ে গেছো? ও সুন্দর দুটি চোখ, চাহনি আমাকে পাগল করে ফেলেছে। নবীর উম্মাত, বোরকা পরিহিতা নারী, শরীর গরম হয়ে গেল, মেজাজ গরম হয়ে গেল, কারণ সাধারণ কোন মহিলা না, আল্লাহর খাঁটি একটা বান্দি, জীবনে চক্ষু দিয়া বেগানার সাথে নজর লাগায় নাই। আর আজ বোরকার খবর নাই, পর্দার খবর নাই, পর্দা এখন ইন্স্যুরেন্স হয়ে গেছে, ঠিক কিনা? একটু যে নারীরা শালীন ভাবে চলবে তাও না, হেফাজত হয় চলবে না, না, বরং এমন ভাবে আঁকা বাঁকা হয় নারীরা চলে, মনে হয় যেন ডানা কাটা পরি আর স্বামীর কাছে পেতনি ভূত হয়ে যায়। শহরে বাজারে দেখো নারীদের ঢল, পর্দাবিহীন তারা করে ঝলমল। শহরে বাজারে দেখো নারীদের ঢল, পর্দাবিহীন তারা করে ঝলমল। অন্যকে তার দিকে আশিক বানায়, অন্যকে তার দিকে আশিক বানায়। দেশটায় আজি ধ্বংস নারীর বেপরদায়, দেশটায় আজি ধ্বংস নারীর বেপরদায়। সবার মুখে একই আওয়াজ, হায় হায় হায়। ইবলিসের বড় চালা বাংলাদেশে, আগমন হয়েছে নারীর ভেষে। ইবলিসে আজম বাংলাদেশে, আগমন হয়েছে নারীর ভেষে।
দলে দলে নিয়া নারী মেলা মিলাই, দলে দলে নিয়া নারী মেলা মিলাই, পার্কে বসিয়া ওরা মেলা মিলাই, পার্কে বসিয়া ওরা মেলা মিলাই, দেশটায় আজি ধ্বংস নারীর বেপরদায়, সবার মুখে একই আওয়াজ হায় হায় হায়, ঠিক কিনা? আপনারা খুব খুশি হয়ে গেছেন, নারীদের সাইজ করছি, খুশি হয়ে গেছেন। হে যুবক, হে যুবক, নারীদের বিরুদ্ধে কথায় তুমি বড় খুশি হয়ে গেছো। যদি মনে করো নারীর অন্যায় হয়েছে 10%, আমি বলবো তোমার অন্যায় আছে সেখানে আরো ডবল 10%। হে যুবক, তুমি নারীর পেছনে কেন যাও? তুমি যদি নারীর দিকে তাকাবার আগে একটু মনের বুঝাইতা। হে যুবক, তোরেও তো আল্লাহ একটা বোন দান করছে, তোমারও তো বোন আছে। তুমি যখন অন্যের মেয়ের চরিত্রের উপরে হানা দাও, আঘাত করতে চাও, তোমার মনের যদি বুঝাইতারে মন, আমার মোবাইলে যদি এখন কেউ কয় তোর বোনের উপর চরিত্রে কেউ আঘাত করছে, আমি সহ্য করতে পারতাম না, তাহলে এই মেয়েটার উপরে যদি আঘাত করি অন্য যুবক কেন সহ্য করবে? এই বিবেক নিয়ে যদি তুমি চলতা, কখনো তোমার চোখ দ্বারা অন্যায় করতে পারতা না। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাকের ভয় আসলে নাই, এটাই মূল কথা। ভয়ের অর্থ কি? আন তা'বুদাল্লাহ কান্নাকা তারা। আল্লাহর ভয়ের প্রথম সবক হলো, বান্দা তুমি আল্লাহকে ডাকো, আল্লাহকে দেখে দেখে ডাকো। আল্লাহকে দেখতেছি দেখতেছি দেখতেছি, এর নাম মুশাহাদা। মুশাহাদা, আল্লাহকে দেখা দেখা আল্লাহর ইবাদত করো। আমি আল্লাহকে দেখে দেখে আল্লাহকে ডাকতেছি। যদি না পারো ফাইল্লাম তাকুন তারা ফাইন্নাহু ইয়ারাক। এ বান্দা, যদি তুমি আল্লাহকে দেখতে না পাও, এতটুকু মনে নজর করো, আল্লাহ তোমারে দেখতেছে। আল্লাহ দেখেননি? জোরে কোন? আল্লাহ দেখেন। কোন জায়গায় দেখেন না? কথা কন। হে যুবক, তুই আমার দেখে পাগল হয়ে গেছো, আমি তো আল্লাহর দেখে পাগল। তুই আমার কি দেখে পাগল? বলে চোখ দেখে পাগল। আল্লাহর বান্দি মেয়েটা বোরকা পরে ঘরে গিয়া কাজের লোকের ডাক দিছে, এই সন্তান, বোরকা খুললাম, ফল কাটার একটা ছুরি আমার হাতে দাও। নেদায়ে মিম্বার নামক কিতাবে ঘটনা পাওয়া যায়, মেয়েটা কাজের লোকেরে বলে আমার একটা ফল কাটার ছুরি দেয়। মেয়েটার হাতে একটা ফল কাটার ছুরি দেওয়া হলো, আর মেয়েটা ডাক দিয়ে কয়, ও কাজের সন্তান, আমার বাড়ির দরওয়াজায় যুবক অপেক্ষায় প্রহার গুনছে, আমার চোখ দেখে নাকি পাগল হয়ে গেছে। আমি আমার মাওলার একজন বান্দি, আমি আল্লাহর একজন বান্দি, আশিকা, আমি আল্লাহর মহব্বতে পাগল। এই যুবক আমার চোখ দেখে পাগল হয়ে গেছে, ওতরে হতে করে হাদিয়া দেই। মেয়েটা দেরি করে নাই, ছুরিটা হাতের মধ্যে নিয়া চোখের মধ্যে আঘাত করে চোখ দুইটা উপরাইয়া ডাক দিয়া কয়, নাও নাও, যুবকের হাতে চোখ দুইটা হাদিয়া দাও। কারণ যেই চোখে বেগানার নজর লাগছে, ওই চক্ষু দিয়া আল্লাহর সাথে মোলাকাত হবে না। আল্লাহর ভয় কাকে বলে? ও মা, ও বোনেরা, ও যুবক, ও বৃদ্ধ বাবাজিরা, কি দুঃখ! কেন তুমি আজকে আল্লাহকে মানো না, নামাজ পানো, পড়ো না, দাড়িটার উপরে কেন আঘাত করো? হে যুবক, জীবনে নামাজ ছাড়লাম না, বেপরদায় চললাম না, সুদ খাইলাম না, ঘুষ খাইলাম না। এ যুবক, কই অশান্তি তো নাই, অশান্তিতে তো নাই, অসম্মানেও নাই। এ যুবক, তুমি কেন আজকে আল্লাহরে মানো না, নবীরে মানো না? বেঈমানরা নবীরে তো কম কাদান কাদায় নাই, নবীরে কত কষ্ট দিল, গলায় গামছা লাগায় মক্কার অলিতে গলিতে টানলো, তায়েফের ময়দানে নবীর উপরে পাথর বৃষ্টি বহায় দিল, রক্তগুলো পরে নবীর জুতা আটকায় গেল। আমার নবী চোখের পানি ছেড়ে কাঁদে আর বলে, আল্লাহ, আমার মা নাই, বাবা নাই, ও আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার আপনার কেউ নাই, তুমি আমার উপরে রহমত করো, আর এদের উপরে হেদায়েতের বাতি জ্বালা দাও। আমি এদের বরদোয়া করি না। এ বাংলাদেশের যুবক, নবীর আশিক, নবীর বিরুদ্ধে কত কষ্ট বেদিনরা দিল, কত কাদান কাদাইল, এখনো বেঈমানরা নবীরে কত গালি দেয়। তুমি পারলে প্রতিবাদ জানাও, ফিরাও, তবে তোমাদের পাও ধইরা বলছি, তুমি দাড়ি কামাইয়া নামাজ বাদ দিয়া তুমি নিজে নবীরে কাদায়ও না, নবীরে আর কষ্ট দিও না রে উম্মত। এ যুবক, মনে বুঝাও, কয়েকদিন আর মাস্তানি করবি আর বাঁচবি? তোর মতো কত যুবক পত্রিকা দিয়ে টাকা
ভাইরা, এমন কোন দিন নাই যে যুবকের লাশটা পাশের তলে পাওয়া যায় না। পত্রিকার দিকে তাকায় দেখো, এমন কোন দিন নাই যে হুন্ডার তলে পরে যুবক মরে না, পানিতে ডুইবা যুবক মরে না। এই মাস 1.5-2 হয়ে গেছে, মাওয়া বরিশাল রোডে লঞ্চ ডুইবা কত মানুষ মারা গেল। লঞ্চ ডুবছে মাওয়া নদীতে, 6 ঘন্টা নদীর পথ চাঁদপুরে গিয়া তার লাশ পাইল, লঞ্চ এখনো পায় নাই। কত মানুষ ঘুমের ঘরে মারা যায়, কত মানুষ ঘুমের ঘরে মারা যায়। এই বছরও পত্রিকায় দেখলাম একটা বৃদ্ধা নারী মহিলা ওই রানা প্লাজার দেওয়াল দুইরা কান্দে আর বলতেছে, আমার বাবা গত বছর এই দিনে বিদায় নিছে, আর বলছে ও মা 2 ঘন্টা পরে বাজার নিয়ে আসবো গার্মেন্টস থেকে বেতন নিয়ে, আমার বাবার লাশ পাই নাই, বাজারও আমি পাই নাই, আমি আমার বাবার চেহারাটাও দেখতে পারলাম না। এ যুবক, তুই যখন বাতি নিবে ঘুমাইতে যাও, মনের একটু প্রশ্ন কর, হে মন, আমি যদি ঘুমের ঘরে মারা যাই আমার উপায় কি হবে? যুবক রে, আমার মতো হুজুর হওয়ার দরকার নাই, তোমার কাছে একটু প্রশ্ন করি, হে যুবক, তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা নামাজি ড্রাইভার কলেজে পড়ে, স্কুলে পড়ে আছে না নাই? তোমার পায়ে ধরে বলছি, হে যুবক, তুমি একটু তোমারে প্রশ্ন করো, তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি আজকে কৃষি কাজ করে কর্মচারী আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি কোটি টাকার ব্যবসা করে, হালাল খায় হারাম খায় না, আছে না নাই? তোমারে প্রশ্ন করো, তুমি কেন পারবা না? তোমার মতো যুবক দাড়িওয়ালা স্কুল কলেজে ভার্সিটিতে অভাব নাই, র্যাব আর্মি বিডিআর পুলিশ ওসিডি সিএসপি আইজি উকিল ব্যারিস্টার সাংবাদিক সাহিত্যিক কবিদের অভাব নাই, দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজি, ঠিক কিনা? তুমি কেন পারবা না? তোমার কপালে কি হেদায়েত নাই? তোমার কপাল কি পুড়ে গেছে? মনেরে বলো, মন, আমার মতো যুবক স্কুলে পড়িয়ে যদি দাঁড়িয়ে রাখতে পারে, আমি কেন পারবো না? আমার মতো যুবক চাকরি করে যদি দাঁড়িয়ে আর নামাজ পড়তে পারে, আমি কেন পারবো না? আমার কপালটা কি পুড়ে গেছে রে যুবক? দাড়ির কারণে সম্মান কমে নাই, কমে নাই, কমে নাই, সুন্নতের কারণে সম্মান কমে নাই। রিজিকের মালিক আমার আল্লাহ, বান্দা যখন আল্লাহর হয়ে যায়, রিজিক ঘরের মধ্যে আল্লাহ পৌঁছায় দেয়। গর্দাওয়াকুল মিকুনি হার সুবহ শাম মিহসানাদ রিস্তে তু আজলা মাকাম জুজবা কচি জে মখাজিন সুজা ফজলে উআ মস্তে দর জুমলা জাহা। এ যুবক, আল্লাহর গোলাম, অনুরোধ বিনয় করে বলছি, কয়দিনের দুনিয়াতে বাঁচবা যুবক, পাও ধরে বলছি, দাড়ি কামায় না, নামাজ বাদ দিও না। এ বৃদ্ধ বাবাজিরা, আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ এমন সন্তানের মা বাবা বানাও যে সন্তান মরণের পরে জানাজা পড়াতে পারে, বলে না আমিন। ও যুবক, আল্লাহর কসম করে বলছি, বান্দা আল্লাহর দিকে আগাবে, আল্লাহ তাকাবেন না, হতেই পারে না। এ নবীর উম্মত, তওবার দরজায় ফিরে আসো। আল্লাহ বারবার ডাকতেছে, বান্দা পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে যদি চোখের পানি ছেড়ে তওবা করো, চোখের পানিটা নাকের আগায় আসার আগে তোর জীবনের গুনাহগুলো মাফ করে দিব। অতএব আমি অনুরোধ করি, সবার কপালে হেদায়েত আসবে না, সবাই জান্নাত পাবে না। হে যুবক, অনুরোধ করে বলছি, পবিত্র দিন আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহ জীবনে আর দাড়ির মধ্যে খুর লাগাবো না, কাটবো না, ছাড়বো না, নামাজ ছাড়বো না। যদি নবীর মোহাব্বত সিনার মধ্যে থাকে, নবীর উম্মত, মরণের কথা যদি স্মরণ হয়, কয়েকদিন আর দুনিয়াতে বাঁচবি। হে যুবক, এই যে চট্টগ্রাম থেকে, এই চট্টগ্রাম রোডে, চট্টগ্রাম থেকে সুন্দর ভ্রমণ কইরা বাসে রওনা হয়ে গেল স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা, বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে কত ছাত্র ছাত্রী মারা গেল, খবর নাই। যুবক, কয়দিন তুমি বাঁচবা? সন্তান কয়, মা আমি একটু বাজারে যাই, 2 ঘন্টা পরে আসবো। 1.5 ঘন্টা পরে মোবাইলে শুধু কান্নার আওয়াজ, ডাক দিয়া কয়, ও মা, তোমার সন্তান সাদা কাপড়ের প্যাকেট হয়ে গেছে। যুবক, আল্লাহর গোলাম, কয়দিন আর দুনিয়াতে বাঁচবা? এখন চলতেছে অক্টোবর মাস, সামনে নভেম্বর। গত নভেম্বরে সিলেটে 6 তারিখ বয়ান করতেছি, রাত্রিবেলা মাদ্রাসায় যাপন করলাম, দুপুর বেলা পরের দিন খানা খাইয়ে বসলাম। রানিং ওসি সাহেব আইসা রুমের মধ্যে আমার হাত দরকার কামতেছে, কি ব্যাপার ভাইজান, টাকার অভাব নাকি ক্ষমতার অভাব? বলে কোনো অভাব নাই, কয়েক মাস আগে আমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন, আমি জিন্দেগিতে কবরস্থানে যাই নাই, কবর দেখি নাই। আমার আজকে বাবার নিয়ে কবর দেখতে গিয়ে বড় ভয় লাগছে। আমার বাবার কবর এমন এক জায়গায়, দিনের বেলাও যাইতে সেখানে ভয় লাগে।
আমার বাবার লাশ নামাইতে গিয়া বড় ভাই ছাত্র দিয়া দোয়া করাইলাম, দেখলাম কারো চোখে পানি নাই, আমার কান্না কোনো শেষ নাই। বাবার জন্য আমার এত মায়া, এত মায়া, এখনো পর্যন্ত আমি ভুলতে পারি না। আমার অন্তরে ডাকলো, আমি আসলে কিছুই তো করতে পারলাম না। আমি যদি একটু কোরআন শরীফ পড়া দোয়া করতে পারতাম, আমার বাবার আত্মা শান্তি হয়ে যাইত। আমি চোখের পানি ছেড়ে একটা দৌড় দিছি, ঘরে গিয়ে কয়ে, বিবি আল্লাহ একটা ছেলে সন্তান দিছে, স্কুলের মধ্যে ক্লাস 8-এ পড়ে, তুই যদি হা কাও কবুল করো, আমার স্কুল লাগবে না, টাকা পয়সা তো কম হয় নাই, বাড়ি গাড়ি কম হয় নাই, তুমি যদি রাজি হও আমার সন্তান তার আমি হাফেজে কোরআন বানাবো। বিবি চোখের পানি ছেড়ে কয়, যাও যাও, আমার কোনো বাধা নাই, আমিও হাফেজে কোরআনের মা হওয়ার জন্য রাজি আছি। হুজুর আমার সন্তান তারে কয়েক মাস আগে মাদ্রাসায় দিলাম, আপনি একটু মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করে দেন। আমি কিছু চাই না, চাই আমার মরণের পরে আমার সন্তান যেন জানাজা পড়াইতে পারে। কত বন্ধু বান্ধবরা আমারে টিটকারি করে, তিরস্কার করে, কেন তুমি স্কুল থেকে মাদ্রাসায় দিলা, মাদ্রাসায় পড়ে লাভ নাই, লাভ নাই, লাভ নাই, কি ক্ষতি হয়েছে একটু দেখাও, মাদ্রাসায় পড়ে কি ক্ষতি হইল একটু পারলে দেখাও। কে না খায় মরে, কে অসম্মানে, কেউ না রে বাবা, কেউ না, বরং ভিন্ন লাইনে সবাই অসহায়ের অবস্থায় আছে। অনুরোধ করে বলি বাবা, হেদায়েতের মালিক আল্লাহ, ইজ্জতের মালিক আল্লাহ, সম্মানের মালিক আল্লাহ। পাও ধরে বলছি, দাড়ির মধ্যে অস্ত্র লাগায় নবীরে কাঁদায়ও না, নামাজ বাদ দিয়া নবীরে কষ্ট দিও না। এ যুবক, আল্লাহর মহাব্বত করে আল্লাহর কাছে বলো, আল্লাহ জীবনে কত অন্যায় করেছি, আমার মা বাপ কেউ জানে না, আমি জানি আর তুমি জানো, আমার অন্তরের গুনার খবরগুলো সব মনে আছে। আমি আজকে তওবার দরজা আসলাম, আল্লাহ তুমি আমারে মাফ করে দাও। আজকে থেকে আমি নিয়ত করলাম, দাড়ি রাখবো, কাটবো না, ছাড়বো না, 5 ওয়াক্ত নামাজও ছাড়বো না। ওরে কপাল যদি ভালো থাকে, মরণের কথা যদি স্মরণ হয়, আল্লাহর মহব্বতে, আল্লাহর মহব্বতে, নবীর মহব্বতে খাঁটি নিয়ত করে 2টা হাত আমার আল্লাহর দরবারে দেখায় দাও। নারে তাকবীর! আয় আল্লাহ, আমার যুবক ভাইদের কারো হাত তুমি খালি ফেরত দিও না গো আল্লাহ। 5 ওয়াক্ত নামাজি বানায় দাও আল্লাহ, দাড়িওয়ালা বানায় দাও আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আখিরাতের মুহাব্বত ঢুকায় দাও, দুনিয়ার মুহাব্বত দূর করে দাও, ঈমান আমল মজবুত করে দাও, তাকওয়াওয়ালা জীবন দান করো আল্লাহ, নিয়ত পূরণ করার তৌফিক দান করে দাও আল্লাহ, ঈমান আমল নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করো, বলেন আমিন। আমাল সে বনতি है ये जन्नत भी जहन्नम, अमाल से बनती है ये जन्नत भी जहन्नम, ये खाके फितरत में न नारी है न नूरी, ये खाके फितरत में न नारी है न नूरी। আল্লাহ আমাদের আজকের আশা বসা নাজাত ও হেদায়েতের ওসিলা বানায় দেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাকওয়াওয়ালা জীবন দান করেন। ভাইরা আমার, আল্লাহ আজকের মাহফিল কবুল করেন। আপনাদের কষ্ট হচ্ছে ভাই, দোয়া করে যাবেন নাকি তার আগেই চলে যাবেন? আসলেই দোয়া করে যাবেন, আসলেই দোয়া করে যাবেন। বাংলাদেশের মানুষের চরিত্র, কালচার এমন হয়ে গেল, 3 ঘন্টাকে ঘন্টা সারা রাত বান্দা বয়ান শুনতে রাজি, যদি আওয়াজ দেই 5 মিনিটের মধ্যেই দোয়া হবে, 5 মিনিটের জন্য বান্দা বসতে রাজি না। কারণ শয়তান এদের অন্তরে গালেব হয়ে গেছে। আপনি সারা রাত বয়ান শুনবেন, শয়তান বেজার না, কারণ জানে বাঙালি বড় নিমুখ হারাম, এরা বয়ান শুনেই রাস্তার মাঝে গিয়া মোমবাতি থোত মারা গায়ে নিয়ে দিই। কে? এজন্য শয়তান চায় বয়ান শোন, আরো শোন, মজা করে শোন, বেশি শোন, 3টে বাজা 4টে বাজা ফজরের আগে যেন ঘুমাবি, নামাজ বাদ। কিন্তু দোয়া করিস না, কারণ আমি ইবলিসের মতো জ্ঞানী কেউ নাই, আমার এলেমের মতো এলেম নাই কারো। আমি জানি তুই যদি দোয়া করো আর কোন টুপিওয়ালার দোয়া যদি কবুল হয়, এ উসিলায় তোর মতো গুনাহগারেরও খোদায় মাফ করবে,
তোরে যদি খোদায় মাফ করে, আমি জীবনভর কষ্ট করলাম, আমার চাকরির বাতি গোড়ায় আগুন লাগবে। অতএব শয়তান বয়ান শুনতে দিতে চায়, কিন্তু মোনাজাত দিতে চায় না। এই জন্য 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা মোনাজাত দিতে, বয়ান শুনতে রাজি। যদি বলি দোয়া হবে, উঠা দৌড় দিয়া চলে যায়। আছে না নাই? কথা কন। মূলত শয়তান তাদের উপরে গালেব হয়ে গেছে। দোয়ায় চোখের পানি ছেড়ে এদের গুনাহ মাফ করাইতে শয়তান চায় না। অতএব আবারও বলছি, দোয়ার আগে যাবেন না দোয়া করে যাবেন। আল্লাহ তৌফিক দান করুন। এই মাহফিল হতে আপনারা খুশি না বেজা? প্রতি বছর হোক চান কিনা? আল্লাহ কবুল করুন। আর জোরে বলেন আমিন। এখন এই মাহফিল টিকায় রাখার জন্য সরকার আমগো টাকা দিব,